Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Endi kardeşler bir vakitni iki kişi aralashib o'ramda birisi pistolet chiqaradi ota. Lekin qarshida bo'lgan kishini o'tirmay, kibitda bo'lgan kishini mo'yini olagib, tegisi jarohatlanib o'laydi. Shul vaqtda bir imom borganda bunlarga so'rov beradilar. Qayda adillik endi bunda mana? Bular aralashdilar. O'tirildi tegi kibitda bo'lgani. Qayda bunda adillik? Shul vaqtda imom indashmisha ketaydi. Bir ikki kundan so'ng imom yanına bir kishi keladi ayta, "Qarali imom, mana shunday hal bo'lgan edi" deydi. Bir g'ayla bor edi. Ul g'aylada ikki bola, ani atilari ula, jajilari qola. Lekin shul jajilari abiylari shul bolalarga alarning haqin bermisha qola. Bermi haqin. Ham bu bolalar sudqa beradilar. Sudqa bergandan so'ng sudya bularga ayta, "Bolalar, agarda siz buni davom etsangiz, deydi, sizning nasligingizga top tushadi. Siz eng yaxshisi Allohga murojaat etib duo qilingiz", deydi. Bu bolalar shulay ishlaylarda. Hozir tegi kibitda bo'lgan abizi mana shul bolalarning haqin olgan abiylari endi bo'ldi. Onlarning haqlarini olib bermisha qolgan edi. Kibitda o'ldi. Alloh taolo tutib oldi. Shunga ko'ra bizga anglatalar haqiqatda deydi. Alloh subhanahu va taolo qay bir ishloqlarda adilsiz bo'lgan kishilarga, yoki adilsiz bo'lgan qavmlarga vaqt beradi. Ne için bira ol? Allah'a tövbe etip geri qaytsınlar için. Haqların geri qaytasınlar için. Lakin eğer de Allah subhanahu ve tutup alsa indi, ol indi jibermi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve kezalike ahzu rabbike iza ahazal qura ve hiye zalimatun. İnne ahzahu alimun şedid." Allah subhanahu ve taala şulay tutup aldı diyor. Rabbimiz tutup aldı. Kimni? Adilsiz bulgan kavmini. Hem Allah subhanahu wa ta'ala tutup aldığı kardeşlerim. Bik ağır. Azaplı da bulurga mümkün. 11. sure 102. ayet. Şuna göre eğer de biz adilsizlik kılgan kişilerini onların matur yaşavlarını ko'rib, "Qarali qayda bunda adillik" deyip aytsak, diriz bulmaz. Uylamagız. Allah subhanahu wa ta'ala bütünüsün ko'ra. Allah subhanahu wa ta'ala har bir adilsizlikni ko'ra. Allah taala har bir adillikni de ko'ra. Vaqti kelgach tutib ola olani. Vaqti kelgach. Shunga ko'ra onlarga nervingni buzma. Allohga tavakkal qilib, Allohga berilib yasha. Alloh taolo o'zi qarar, qayg'irma. Ya bu dunyoda ol kishi tavba qilib senga g'afu kelib so'rarda haqini qaytarar, ya qiyomat kunida qaytarar. Bu bir dunyo o'zida ketadi. Narsa ol 60-70 yil. Na hozir har birimizga o'rtasida 40 yoshlar bordir endi. Kimgadir 60, kimgadir 50, kimgadir 30. Mıngaşı turmuş nişik uzdu. Uzdu da gitti bit. Yizde de şulay bulacak. Kıyamet gününü kubarıp çıkandan sonra bu dünyada gündüzgü bir saatten ezrek yaşayan şekilde itip sizilir. Anda indi uz hakkımızını alacakbız. Eğer de bu dünyada qaytarılmagan bulsa. Eğer de kişi bu dünyada türlü şakla bulalar. Kişi gaylede adilsiz bulurga mümkün. Hatına baldasına qarata. Ol işten anday bulurga çeyir. Benim kaprizim deyip kişini işten de çağırga mümkün. Bu bir adilsizlik. Eğer de kişi uz vazifasını öteyken bundan neydesin kaprizlar bulsun. Kabir şaklar şulay qarab oturasın da gaceplenesin. Niçeginde olay işte bula. Eğer de şimdi şunu hal bulsa sen uylaysın. Men olay uylamasın da olay işlerge. Niçik olay kişiler bilen adilsiz rəvişdə işlep bula deyip oturabız. Hem de unutmağız. Birinci kardeşlerim, adilsizlik kılgan kişi özüne qarata en birinci adilsiz buldu. Özüne qarata. Ne için? Çünkü bu dünya uzada gite. Kıyamet gününe indi hesaplana. İkinci kardeşlerim, anlağız. Siyirdigiz. Aras siz onu anlamayısınız. Allah'a şükür deyip eytiniz. Çünkü siz onu anlaytırgan bolsanız, siz onun sıfatlarına yakın bulaşacaksınız. Çünkü mesela narkomanlarını biz anlay almayız. Çünkü biz özümüz narkoman değil. Allah'a şükür. Layıklı ravuşta, nişik kirek, tiren mağnada. Alkaşlarını da anlap bulmayı.
Biz bilamiz, начар булады, ләкин син аларның сыйфатларын, аларның халәтен белә алмыйсың. Әгәр дә син үзең андый булмадың. Андый булырга кирәкми дә, әлбәттә. Ләкин без аларны аңламыйбыз. Монда да, әгәр дә кеше бер аҗәп, әдилсезлек кыла икән, сөенегез, әгәр дә сез аны аңламыйсыз. Демәк, Аллаһка шөкер, сез аның халәтеннән, аның сыйфатыннан ерак Аллаһ Тәгалә сезне кылды. Һәм өченче, гаҗәпләнмәгез. Ни өчен? Әдилсезлек кылган кеше иң беренче әдилсезлекне Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә карата кыла аны. Чөнки Аллаһ Тәгалә канун индерде. Ул канунны үтәми, демәк Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә карата әдилсезлек кыла ул. Менә ул. Әгәр дә аяклар, куллар, зиһен, акыл, бөтен ниъмәтне бирүчегә карата кеше әдилсез икән, ничек инде ул кешеләргә карата әдил була ала? Шуңа гаҗәпләнергә урын юк, кардәшләрем. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бөтен ниъмәтләрне бирүче. Бөтен ниъмәтләрне ул һәрбер безгә бирде. Полный комплектация дип әйтик. Аяклар, куллар, зиһен, акыл. Аллаһка шөкер. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Инна Аллаһа ла язлиму мithqala dharra ва ин таку хасана юд'ифha ва ю'ти мин ладунху аҗран азима." Хакыйкатьтә ди Аллаһ Тәгалә әдилсезлек тузан бер тиге кадар да китермәс. Тузан бер тиге кадар да китермәс әдилсезлек Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә инде игелек кылса, артырып бирәчәк. 4-нче сүрә 40-нчы аят. Ә кешеләр алай түгел. Аллаһ Тәгалә безгә гаделле безгә карата. Әле бөтен ниъмәтләрне дә бирде. Әле кеше әйтергә мөмкин: "Нәрсә миңа Аллаһ Тәгалә син бирде?" Вот намаз укыр өчен, Аллаһка итаат итү өчен, нәрсә миңа Аллаһ Тәгалә син бирде? Тукта, кардәшем. Син нәрсә белән хәзер сөйләшәсең? Тел белән. Кем сиңа аны бирде? Аллаһ Тәгалә. Нәрсә белән миңа карыйсың? Күз белән. Кем сиңа аны бирде? Аллаһ Тәгалә. Өйгә кайтканда сине балаңны кочаклыйсың, ул балаңны сиңа кем бирде? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Син бүген иртә белән аякка бастың, күзләреңне ачтың. Кем сиңа ярдәм итте аларны эшләргә? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Меңләгән кеше күзләре бар, күрмиләр. Меңләгән кеше аяклары бар, йөри алмыйлар. Меңләгән кеше куллары бар, селкетә алмыйлар. Ә сиңа Аллаһ Тәгалә ул вазифаны, ул хакны бирде. Син селкетә дә аласың, йөри дә аласың, карый да аласың. Бу ниъмәт түгелмени? Бу бөтен ниъмәтләрдән иң зур ниъмәтләре. Сулыш хакы, сулыш ниъмәте. Хавагына түгел, суларга Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек тә бирде. Пожалуйста, сулагыз. Ризык кына түгел, ризык ашарга да мөмкинчелек бирде. Әгәр дә каш гына ашасаң, бик күңеле булмас тормышта. Ләкин син арбузын да ашыйсың, виноградын да ашыйсың, башкасын да ашыйсың. Ярый, артыгын сөйләмим, чөнки кайбер кешеләрдә уразаттадыр. Теге бик ләззәтләнеп китмибез, диме? Һәм Аллаһ Тәгалә кешеләр турында әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва ман азламу мимман ифтара аля Аллаһи кәзибан ау кәззаба би аятихи иннаху ла юфлиху залимун." Кем ди Аллаһка ялган йөкләүчеләрдән тагы да гаделсезлерәк. Аны аятлары турында кеше ялган сөйләгәндә, "Балай ярый, балай ярамый, белмисең икән, эндәшмә." Чөнки әгәр дә белмичә җавап бирсәң, нәрсә хәләл, нәрсә харам, шайтан вазифасын үтәгән буласың. Чөнки бу шайтанның да вазифасы. Аллаһ сакласын. Аллаһның хакы, кардәшләрем, антабудаллаха ва ла тушрику биһи шай'a. Аллаһның хакы безгә карата тиңдәш китермичә аңа гыйбадәт кылу. Бу бит җиңел. Көне-төне эштә эшлибез. Аллаһка гыйбадәт кылу җиңелрәк эше безгә караганда. Нәтиҗәдә эшебездә 30-40 мең алабыз. Аллаһ Тәгалә безгә җәннәт вәгъдә итә. Ул 30-40 меңне менә бу тормышта 60-70 еллык тормышта алабыз. Аллаһ Тәгалә мәңгелектә безгә вәгъдә итә җәннәт. Рәхәтлән. Бу дөньяда гына тырыш. Бу дөньяда әдилле бул. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә карата, кешеләргә карата. Бит Аллаһ Тәгалә ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аха. Аллаһ Тәгалә нәфескә ул үти алмый торган, күтәрә алмый торган нәрсә эшләргә йөкләмәде. Ягъни булдыра алабыз, Аллаһ бирсә. Авырайтмады. Җиңел динебез, кардәшләрем. Аллаһ Тәгалә анда әйтте дә хадис кудуся: "Эй адам баласы" ди. Эй адам баласы, син шиксез миңа карата гаделсез булдың ди. Чөнки мин сине яраттым, ә син башкага гыйбадәт кыласың. Балаңа гыйбадәт кыласың, хатыныңа гыйбадәт кыласың, эшеңә гыйбадәт кыласың, малыңа гыйбадәт кыласың. Ә бит мал да сине яралтмады, балаң да яратмады, хатының да сине яралтмады бит.
Аллаһ Тәгалә яралтты. Аллаһ Тәгалә яралтты. Мин сиңа бирәм ди, ә син башкага шөкер кыласың ди. Бит Аллаһ Тәгалә безгә бирә бөтенесен. Бөтенесен, кардашларым. Без аның турында уйлабыйбыз гына. Уйламыйбыз. Әйдәгез бераз фикерлик. Рольгә утырдың, ролеңне таный аласың кулларың белән. Күзне карыйсың, күзнән күрә аласың. Моның турында уйламыйбыз, күбрәк уйларга кирәк. Әгәр дә безгә берәр кеше авыр чакта, кирәк булган чакта 100 мең акча әҗәткә биреп торса, бу инде безнең өчен иң яхшы кеше булып тора инде бу. Аллаһка шөкер, шундый вакытта мине поддержайтты. Ну, миллион сум булсынмы шунда. Поддержайтты да бу иң яхшы кеше. Без табынга чакырабыз аны, ашатабыз, нитергәбез. Теге иптәш булып йөрибез инде. Аллаһ Тәгалә безгә күбрәк бирде бит. Аллаһ Тәгалә безгә бәясез нәрсәләр бирде. Ризык бит ул киң мәгънәдә. Мәхәббәттә, белемеңдә, зиһенеңдә, акылыңда, балаңда, хатыныңда ул синең ризык дип атала. Кем байрак? $1 миллион булган кешеме, яисә 5 баласы булган кешеме? Әлбәттә 5 бала. Әле монда кул өчен $1 миллион әйтсәләр, кулыңны $1 миллион бирәм, сәйтәсен бирмим. А монда бит полноценный бер бала, камил рәвештә бер бала. Айкалар да, куллар да җигреп йөри. Әни әти дип җигри, кулларын күтәрәләр ул. Я Раббым дип. Шул вакытта сөенәсең анарга. Аллаһ шөкер дип торасың. Ләкин нишләргә? Әлбәттә беләмез. Әдилсез кешеләр бар. Әдилсезлек бар, нишләргә? Бит сахабалар, алар практик рәвештә, тәҗрибә рәвештә, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям тәҗрибәле сораулар бирәләр ие. Я Аллаһның элчесе, җәннәткә керер өчен нәрсә мин эшләргә тиеш? Менә шундый сорау бездә булырга тиеш. Көндез булсынмы, иртә белән, кич белән булсынмы? Я Раббым, я Пәйгамбәрбез, мин җәннәткә керер өчен нәрсә эшләргә тиеш? Конкрет әйтмәгән. Менә эшлим, җәннәткә керәм. Монда да шулай. Без менә әдилсезлек булган вакытта, әгәр дә бар икән ул әлбәттә, без нәрсә эшләргә тиешбез? Җәннәткә керер өчен. Бездә шул вазифа. Әгәр дә җәннәттә булган сорауны карар итәсең икән, юка чыгарасың, бу дөньяда ук кайта, бу дөньяда ук шулай рәхәт була. Бу дөньяда да рәхәтләнәсең. Бу дөньяда да күп сораулар шишеләләр, кардашларым. Әгәр дә Аллаһка итаат итсәң. Шуңа күрә иң беренче хадис кудусида Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй кулларым минем, хакыйкатьтә ди, мин әдилсезлекне үземә харам иттем, тыйдым ди үземә. Һәм сезгә дә әдилсезлекне харам кылдым. Шуңа күрә үз ара әдилле булыгыз, әдилсезлекне кертмәгез." Менә беренче кардашларым, үз ара әдилле булыйк. Үзебез, балаларыбызга, иптәшләргә карата әдилле булыйк. Аларга аларның хакын бирик. Чөнки бу дөнья узада китә. Кимсетмә. Хакын алма. Кайтар хакын, бир хакын. Әгәр дә берәр кеше бар икән, искә килеп төште, шул вакытта хакын ал, шалтыратып сора. Афуын сора. Әгәр дә әйтсә, кайтар минем хакымны, хакын кайтар. Бу дөньяда булган мал да, бөтен мал булса да, ул кыямәт белән чагыштырганда ул кичкенә нәрсә ул. Анда бик мөһим булачак безгә. Яхшы хәлдә булырга. Тырышырга кирәк, кардашларым. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ман амила салихан мин закарин ау унса." Салих гамәл кылса, хатын кыз булсынмы, ир кеше булсынмы ул, ва хуа муъминун, һәм ул муъмин булса, фаланухияннаху хаятан таййиба ва ланаджзияннахум аҗрахум би ахсани ма кану яъмалун. Без хакыйкатьтә аларга игелекле, яхшы тормыш бирәчәкбез һәм шул гамәлләре кылган өчен, кардашларым, әҗир савабын да бирербез. 16-нчы ая, сура 97-нче аят. Бу бер. Икенче, кардашларым, тагын әҗир савабы кыямәт көне булачак бит инде. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әдилле булган кешеләр ди, кыямәт көнне бер нурдан күтәрелгән бер урында утырачаклар. Аллаһның уң ягында ди. Ул шулар ди, кемнәр үз хөкүмәтендә, үз гаиләләрендә, аларга йөкләнгән мәсъулиятләрдә әдилле булган кешеләр, кардашларым. Әгәр дә үзебез безгә йөкләгән йөкләмәләрдә без әдилле булсак, аларны үтәсәк, кеше хакын бирсәк, теге дөньяда гына түгел, бу дөньяда да безгә күңелләребездә рәхәт булачак. Бит һәрбер кеше бу дөньяда бәхеткә ирешмәкче була. Ә бәхеткә ирешү, кардашларым, бер юл гына. Ул юлны Аллаһ Тәгалә канун итеп яратты бу дөньяда. Ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә итагать. Башка юл белән бәхетле була алмыйсың. Башка юл белән иң зур дәрәҗәле ләззәткә ирешә алмыйсың. Шул бер юл гына, кардашларым.
Зина кылса кеше, ул анда зур ләззәт алмый, ләкин иң зур ләззәт шул якынлык тарафыннан, ул хатының белән кылган якынлык. Шунда гына иң зур ләззәт алачаксың, чөнки анда йөрәк тә тыныч була, фитр да тыныч була, кардәшләрем. Шул вакытта гына харам юл белән нинди генә безгә шайтан матур әйтмәсен, изгелектәге ләззәт аласыз дип. Харам юл белән бер кайчан, бер кеше дә, кардәшләрем, ләззәткә, бәхеткә ирешә алмас. Шуңа күрә Аллаһ һәрберебезгә дә, кардәшләрем, гаделле булырга насыйп итсә иде, Аллаһка итаәтле булырга насыйп итсә иде. Шуңа күрә үз ара гаделле булыйк. Һәм башкаларга карата ничек? Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисдә безгә аңлата, үзеңнең кардәшеңә ярдәм итте. Ул гаделсезлек кыла торган булса да, кемгә гаделсезлек кылына торган булса да, bir яктан гаделсез кыла бит кеше, икенче яктан кемгә гаделсезлек кылына, икесенә дә карата ярдәм итегез ди. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям шул вакытта сахабалар сорау бирәләр ди. Аңлыйбыз, кемгә гаделсезлек кылына, анарга ярдәм итәргә. Ә менә теге гаделсезлек кыла торган кешегә карата без ничек ярдәм итәбез дигәч, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, анарга гаделсезлек кылырга бирмәгез. Менә ул, кардәшләрем, хакыйкый рәвештә Аллаһ ризалыгы өчен дигән мәхәббәт. Аның өчен Аллаһ Тәала кыямәт көндә әҗр-савабын бик зур бирәчәк. Шуңа күрә арабызда менә шундый кардәшләр булырга тиешбез. Һәрберебез арабызда, гаиләдә булсынмы, мәчеттә булсынмы, эшләребездә булсынмы, менә шундый, әгәр дә без әдилсезлек кылабыз дигәндә, шул вакытта безне тотып ала торган кардәшләр булсалар, кардәшләрем, бу без бәхетле дигән кешеләр. Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә менә шундый кардәшләр яныбызда насыйп әйләсә иде. Чөнки әгәр дә безне Аллаһ ризалыгы өчен яратсалар, без Аллаһ бирсә, җәннәт әһелләреннән булырбыз, Аллаһ бирсә. Бер бабай әйтмешли, бабай, кем инде җәннәткә керер дигәч, тиге әйтә, без кермәсәк кем керсен инде? Менә шундый кардәшләрем өмет булырга тиеш. Һәм икенче яктан бик зур курку да булырга тиеш. Аллаһ сакласын. Чөнки Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә, безнең гаиләләребездә, безнең мәс'улиятләребездә, безнең эшләребездә, бөтен җәмгыятьтә, бөтен менә шул яшәгән җирләребездә һәрберебезгә дә гаделле булырга насыйп итсә иде. Әгәр дә гаделле булса, кардәшләрем, онытмагыз, ике дөньяда да, бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле була алырбыз. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта, астагфирука.